नमस्कार आपण समस्त को आम चैनल ओडिया मीडियम स्टडी की स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणी आम आम परिवेश बहिर एकादश अध्याय भाग 4 पाग विषय विषय भित्तिक प्रश्नोत्तर सहित अभ्यास प्रश्नोत्तर करवा। भिडियो आरंभ करने पूर्व जदि हम सब्सक्राइब करना कि चैनल नुआ तो संगे संगे सब्सक्राइब करने और डेरी नक आरंभ करवा। आज प्रथम जानवा विषय से कौन रही कि प्रश्न रही। देख तुम्हें देखि गोटे दिन खरा होता है वर्षा होता है, गोटे दिन खरा होता है पुणी वर्षा भी केते होता है। केउ दिन कि समय जोर पवन बही झड़ कौ दिन खाली वर्षा झड़ी लगे यही झड़ वर्षा खरा आदि वायुमंडल एक अवस्था। तेणु कौन एक दिन एक समय वायुमंडल अवस्था को पाग कहते। पाग क्या कहती नाली नाली अक्षर जो लिखाई कौन एक दिन एक समय जेको समय वायुमंडल अवस्था को पाग कहते। एवं खरा पाग होती पुणी चार वर्षा पाग हो पारे, पुणी शीत दिने शीत पाग हो पारे। ऐसा कहते कौन गोटे दिन कौन एक समय वायुमंडल अवस्था को पाग कहते। बुझिपार तले दिखाई चित्र गुड़ी देख से कि पाग देख एटा खरा सूर्य अच्छा छत धरी चलती लिख कि पाग खरा पाग। एठी देख चित्र देख वर्षा हो छत धरी चलती, ये खरा हो छत धरी चलती, वर्षा छत धरिकी चलती। लिख कौन वर्षा पाग। एठारे देख घोड़े होती टोपी नाइंती निआ जाड़ी सेकी होती आमर शीत पाग। सरीगला पाग। या वायु पाग मत संपर्क। वायु कौन पाग कौन तुम्हें जाच तुम चारिपाखे वायु रही आम चारिपाखे जो बस चारिपाठ है वायु सबुआड़े वायु या वायुमंडल कहती। सब जो अनेक वायुमंडल वायु सुन देखा जाऊन आखि कितु चारिड़े वायु अच्छी से कहते वायुमंडल। वायु तापमात्रा बढ़ीगले आमको गरम लगे, बाहर तापमात्रा कमीगले आमको थंडा लगे। जो ताप अर्थ ताप जो ताप बढ़ीज गरम हम टे कमीगले थंडा लगे। वायु जोर रे बहले पवन कहती, जोर रे बहब कहती पवन। पवन क्या कहती ना वायु जोर रे बहिले पवन ताको पवन कहती। पवन अधिक बेगर बहले कौन हम पवन जोर हम ताले कौन हम। चार्टा पॉइंट देछि। प्रथम पॉइंट लिखा झड़ सृष्टि हम। झड़ जो बात्या बोली कौन झड़ सृष्टि हम। आउ कौन हम ना बड़ बड़ गछ भांगी जीव। लिखिदेली बड़ बड़ गछ भांगी जीव उपुड़ी जीव मध्य। चाल छपर उड़े नेब जो चाल था जो छपर थाए सब छण ताकू उड़े नेब। टाइल जो आज भी उड़े नेब। घर मध्य भांगी जीव। चार्टा पॉइंट लिखिदेल। यापर झड़ हुए कहीं गोटे अंचल वायु गरम हो गले हालुका उपर गरम हो हालुका है वायु सब उपरକୁ उठिए से स्थान पूर्ण करने अन्य अंचल वायु जोर माड़ी आसे कहते झड़। झड़ बुझिपार चुली रे काठ जलुवा समय काठ झुल उपर उठी जाए कहीं जो झुल होता है जल होता है चुली रे जो काठ हो कि कुटा हो जला पे झुल सब उपरକୁ उठी जाए। कारण चुली जलुवा समय से स्थान वायु गरम हो उठ जाए। वायु गरम है हालुका हम, हालुका हम उपर उठी झुल खूब हालुका हो गरम वायु सह मिसी ऊपर को उठी जाए। बुझिपार परवर्ती 191 पृष्ठ जावा। यापर जी वायुमंडल जल बाष्प थाए बोली तुम्हें परीक्षा कर कहीपर कि जलीय बाष्प जलर बाष्प रूप थाए केमी निजे कर देख। गोटे काच गिलास बाहर पाक पोछीदेल यह भितर 2-4 खंड बरफ पकाओ। कि समय पर गिलास बाहर पटू देख गिलास बाहर कौन लगी केउठ आसला देखी तो गिलास सफा गिलास पूरा सुखला गिलास नब तार बरफ पकईदब। कि समय 5 मिनट जीव देख काच गिलास बाहर को बिंदु बिंदु कही ना जल लगी कौन लगी कौन लगी गिलास बाहर कौन लगी तो ग्लास बाहर बाहर पाखे बिंदु बिंदु हो जल लगी। पचार केउठ आसला ये आंसर टा देख। वायुमंडल जल बाष्प थाए यह ठंडा हेले जल बिंदु परिणत हुए। एवं वर्षा किपर हुए कहीपर कि सूर्य किरण प्रभाव नदी समुद्र ह्रदर जल बाष्प हो वायुमंडल को जाए। सब जिते जल अच्छी पृथ्वी सब सूर्य किरण द्वारा सब बाष्प ऊपर उठ जाए कौन वायुमंडल को जीव। वायुमंडल आम बस ठिया होती पाखटा वायुमंडल सब जिते ऊपर सी भी वायुमंडल बाष्प बेसी ऊपर को पलैब। उद्भिद मैंने जल बाष्प वायुमंडल छाड़ती यह ऊपर जाए अधिक ठंडा हेले ऊपर जाए ठंडा हम जल कण परिणत हुए। अनेक जल कण एकाठी हो ओजनिया हो जाए तल को खसी पड़े फल वर्षा हुए। वायु जल कण भासी बुले सूर्यकिरण को बाधा देले
ମେଘୁଆ ପାଗ ହୁଏ, ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହି ସାରା ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲେ ବର୍ଷା ପାଗ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ନଦୀ ନାଳ ଯାହା ସୋରାଇଲା ପାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ଉପରେ ଏଠି କଣ କରିବ ନା ଥଣ୍ଡା ହବ, ଥଣ୍ଡା ଜଳବିନ୍ଦୁ ହବ, ବେଶୀ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଦେଖାଇଲା ମାନେ ଓଜିନି ହେବ, ଓଜିନି ହେଲା ପରେ ସେ କଣ ତଳକୁ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ଖସିବ, ପୁଣି ସେଇ ଯେତିକି ଉଠିଲା ସେତିକି ପୁଣି ଖସିବ। ଏହାପରେ ହେଲା କୁହୁଡି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଧୂଳି କଣା ଥାଏ, ଧୂଳି ଦେଖୁଛ, ଆଖି ସିନା ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଧୂଳି ଥାଏ। କେମିତି ଜାଣିବ ନା ଦେଖିବ ତମ ଯୋଉ ଘର ଫୁଟା ଦେଇକି ଇଏ ଦେଇକି ସ୍କାଇଲାଇଟ ଦେଇକି ଆସୁଥିବ, ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କଣ ଆସୁଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦେଖିବ ଅଳ୍ପ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଧୂଳି ସବୁ କଣ ହେଇଥିବ ନା ବୁଲୁଥିବ ସବୁ, ଜାଣିବ ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଧୂଳି କଣା ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ସ୍କାଇଲାଇଟ ଦେଇ ଖରା ଆସିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଘରର କୌଣସି ଫୁଟା ଦେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଏଥିରେ ଧୂଳିକଣା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ତାହା ନିକଟସ୍ଥ ଜଳବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳକଣା ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହା ଧୂଳିକଣାରେ ଲାଗି ବାୟୁ ଭାସି ବୁଲେ, ଭୂ ନିକଟସ୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏହି ଜଳବିନ୍ଦୁକୁ ଯୁକ୍ତ ଧୂଳିକଣା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କହନ୍ତି କୁହୁଡି। ଧୂଳିକଣା ରହିଲେ କୁହୁଡି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଦେଖ କୁହୁଡି ବେଳେ କେଉଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ବହୁତ ଗୁଡେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। କୁହୁଡି ବେଳେ ଦୂର ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ଯାନବାହନ ଚଳାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ କୁଆପଥର ଦେଖିଛ, ଖରା ଦିନେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ କୁଆପଥର ଖସିଥିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ତୁମେ କେବେ ଆକାଶରୁ କୁଆପଥର ଖସୁଥିବା ଦେଖିଛ କି? ଏହା ହାତକୁ କିପରି ଲାଗେ? ହାତରେ କିଛି ସମୟ ଧରିଲେ ତାହା ତଳେ ପଡ଼ିଲେ କଣ ଅବସ୍ଥା କଣ କରିବ? କିଛି ସମୟ ଧରିବ, ଧରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତଳି ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଇଥିବ। ଏହାର ଅବସ୍ଥା କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ? ତୁମେ କେବେ ଆକାଶରୁ କୁଆପଥର ଖସ ଦେଖିଛ କି? ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏ ହାତକୁ କିପରି ଲାଗେ? ଏ ହାତକୁ ଥଣ୍ଡା ଓ ଟାଣ ଲାଗେ। ହାତରେ କିଛି ସମୟ ଧରିଲେ ତା ତଳେ କିଛି ପଡ଼ି ରହିଲେ ଏହାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହୁଏ? କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ କୁଆପଥର ଜାଣିଲ। ଆର୍ଦ୍ରତା ଅର୍ଥ ଓଦା। ବାୟୁରେ ଜଳବାଷ୍ପ ରହିଲେ ବାୟୁ ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଋତୁରେ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖିବାରେ କେଉଁ ଦିନରେ ଡେରି ହୁଏ? ଲେଖିଦେବ। କେଉଁ ଋତୁରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥାଏ? ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥାଏ। ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖିବାକୁ କେଉଁ ଦିନରେ ଡେରି ହୁଏ? ସେଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଡେରି ହୁଏ। କୋଉ ଦିନରେ? ବର୍ଷା ଦିନରେ। ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ହେଲା ମାନେ ସେ ଜଳବାଷ୍ପ ଯୋଉ ଓଦା ଲୁଗାରୁ ଯୋଉ ପାଣି ଟାଣିବ ନାହିଁ, ସେ ଡେରି ହୁଏ। ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖିବାକୁ କେଉଁ ଦିନରେ ଡେରି ହୁଏ? ଲେଖିଦେବ ବର୍ଷା ଦିନରେ। ଏହାପରେ ତେବେ କୁହ ଶୀତ ଦିନେ ଓଦା ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ କାହିଁକି? ଶୀତ ଦିନେ ଶୁଖିଯାଏ କାରଣ ଶୀତ ଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ବହୁତ କମ ଥାଏ। ଲେଖିଦେଲ। କାରଣ ଶୀତ ଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ବହୁତ କମ ଥାଏ, ତେଣୁ ଓଦା ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ। ତାପରେ କାକର। କାକର ଦେଖିଥିବ ତୁମେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳବାଷ୍ପ ଥାଏ ଜାଣିଲ। ଶୀତ ଦିନ ଭିତରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ, ଏ ଭୂପୃଷ୍ଠ ନିକଟସ୍ଥ ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥଣ୍ଡା ହବ, ସେ ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଥିବା ଜଳବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପଢିକି ଆସିଲେ ଜଳବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କଣ ଜଳବିନ୍ଦୁ ହେଇଯିବ ଓ ଭୂମି ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଘାସ ପତ୍ର ଲାଗିଯାଏ। କାକର ସବୁ ଲାଗିଲା ମାନେ ଦେଖାଯିବ, ଏହାକୁ କାକର କୁହାଯାଏ। କାକର ଲାଗିଛି ବୋଲି ତୁମେ କିପରି ଜାଣିବ? ଲେଖିଦ। କୌଣସି ଘାସ ପତ୍ର ଗଛରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଲାଗିଲେ ଆମେ କାକର ଲାଗିଛି ବୋଲି ଜାଣିବ ବା ଜାଣିବା। ବୁଝିଲ? କୋଉଦିନ? ଶୀତ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଖରା ଦିନେ କାକର ପଡେ ନାହିଁ କାହିଁକି? କାରଣ ଖରାଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗରମ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଖରାଦିନେ ରାତିରେ ମାଟି ପଥର ଇତ୍ୟାଦି ଗରମ ହୋଇଯିବାରୁ ଏହାକୁ ଲାଗିଥିବା ବାୟୁ ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର? ଏହାର ଯୋଉ ମାଟି ପଥର ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଲାଗିଥିବା ବାୟୁ ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଖରାଦିନେ କାକର ପଡେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁଷାର। ତୁଷାର ତ ପଡେ ପ୍ରାୟ ପାହାଡିଆ ଯୋଉ ରହୁଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏହା ସବୁ ବେଶୀ ପଡିଥାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ରହୁଛି ସେଠି ଟିକେ ପଡେ ତୁଷାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆଡେ ପଡେ ନାହିଁ। ଏ ତୁଷାର କଣ ଦେଖ? ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା, ସେଠାରେ ଭାସୁଥିବା ଜଳକଣା ଅତି ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ତୁଷାର ଦାନା ଆକାରରେ ଝରି ପଡେ। ଗଛ ଘରର ଛାତ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଜମା ହୁଏ। ଆମ ଦେଶରେ କାଶ୍ମୀର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଶୀତ ଦିନେ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ। ସରିଗଲା ଆମର ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଏହାର କରିବା ଅଭ୍ୟାସ। 1 ନମ୍ବର ହେଇଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ କରିବ। ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ଠିକ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ଠିକ ଥିବ ତାକୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଠିକ ମାରିଦବ। ଦେଖ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ କାକର ପଡେ, ପଢିକି ଆସିଲେ କୋଉ ଦିନ ପଡେ ନା ଶୀତ ଦିନେ। କଣ ଲେଖିବ? ଶୀତ ଦିନେ କାକର ପଡେ।
ଧୂଳିକଣାରେ ଲାଗି ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ଜଳକଣାକୁ ତୁଷାର କହନ୍ତି। ତୁଷାର ନୁହେଁ, ତୁମେ କ'ଣ କରେ ସବୁ ଲେଖିଦେବ, ଏଇ ତୁଷାର ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବ କୁହୁଡ଼ି। ଧୂଳିକଣା ଲାଗି ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ଜଳକଣାକୁ କୁହୁଡ଼ି କୁହନ୍ତି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କୁହୁଡ଼ି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଗ କୁହନ୍ତି। ସେ ରଖିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ନା ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିବ ନା କୌଣସି ଏକ ଦିନରେ ଏକ ସମୟରେ। ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ତ ଏଇଟା ଲେଖିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଟି ଦେଇକି କୌଣସି ଏକ ଦିନର ଏକ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଗ କୁହନ୍ତି। ଏମିତି ଲେଖି ନେଇପାରିବ। କୁଆପଥର ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ଏଇଟା ତ ପୁରା ଠିକ୍ ନା, ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। 9 ନମ୍ବର, ଶୀତ ଦିନରେ ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳବାଷ୍ପ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏତେ ଠିକ୍, ଶୀତ ଦିନରେ ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜଳବାଷ୍ପ ଅଧିକ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବ ନା କମ୍ ଥାଏ। ଲେଖିଦେବ କ'ଣ? କମ୍। ବୁଝିଗଲା। 2 ନମ୍ବର, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳବାଷ୍ପ ନଥିଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ଯଦି ଜଳବାଷ୍ପ ନଥାନ୍ତା କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ଦିଟା ଥିଲା, ଦିଟା ଆପଣ ଲେଖିବା କ'ଣ? ବର୍ଷା, କାକର, କୁହୁଡ଼ି ଆଦି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇ ଜୀବଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲ? 3 ନମ୍ବର, ଶୀତ ରାତିରେ କାହିଁକି କାକର ପଡ଼େ? କାରଣ ଶୀତଦିନ ରାତିରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ, ଏଣୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ନିକଟସ୍ଥ ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଜଳବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି କାକର। ଏହି କାରଣରୁ ଶୀତ ରାତିରେ କାକର ପଡ଼େ।